quantities. هغه ته physical quantities وایي. وس certain quantities داسې دي چې هغه exist کیږي خو هغه مونږه measured کولای نشو. مونږ هغه measured کولای نشو. لکه ما څنګه په definition کې وی چې all those quantities which are existable. نمبر فرست شرط دا دی چې دا به existable. سیکنډ خبره دا ده چې دغه quantities به مونږه measured کولای هم شو. نو داسې quantities هم شته چې هغه existable دي خو measurable نه دي. لکه فار ایگزامپل happiness تاسو واخلئ. happiness exist کیږي خوشحالي خو happiness measured کیږي نه. تاسو ماته نشئ ویلی چې زه څومره خوشحاله یم. خبره داسې ده که نه ده؟ دویم زموږ سره sadness شو. sadness exist کیږي خو measured کیږي نه. another example intelligence قابلیت مونږ نشو ویلی چې پلانکې که څومره قابل دی. زموږ سره څه سټینډرډ نشته د هغه د انټیلیجنس د measured کولو دپاره. another example knowledge. we don't know that someone has how much knowledge. کس سره څومره knowledge دی. these are non-physical quantities. دا زموږ سره څه دي؟ non-physical quantities دي. نو په فزیکس کې به مونږ صرف د physical quantities سره ډیل کوو. non-physical quantities به نه ډیل کوو. non-physical quantities بیا مونږه په میټا فزیکس کې ډیل کوو. په میټا فزیکس کې او په هغه میټا فزیکس کې just like being a Muslim, it is mentioned in the Holy Quran the existence of jinnat. پیریان exist کیږي کنه. being a Muslim دا زموږ عقیده ده. but being a physicist we do not believe. په فزیکس کې پیریانو کانسپټ نشته. understand ولی ځکه چې هغه existable دي خو measurable نه دي. او په فزیکس کې دا ورډ فزیکس مطلب هم دا دی چې physically existence body یا physically existing objects چې هغه physically هغه exist کیږي. هغه ته لیدې شي، هغه ته ټچ کولی شي، هغه ته measured کولی شي. هغه به صرف په فزیکس کې ډیل کوو. نو دغه شان په فزیکس کې به measurable quantities څه measurable quantities به لکه just like زه length واخلم. نو length څه دی؟ existable هم دی او د دې سره سره measured کیږي هم. mass څه دی؟ mass چې دی د exist کیږي هم او measured کیږي هم. similarly time دی existable دی measurable دی. temperature شو existable day and measurable day. electric current, this is also existable and measurable. similarly light intensity existable humda or measurable humda, etc etc and so on. Notice the physical quantities chidi دا for two groups کې divide کړي. it has been divided into two how many groups? two groups کې دا پای کې divide شوي دي. یو تمونګه physical quantities. physical quantities two types دي. یو تا base physical quantities وي او second زمون سره څه دی خانه derived physical quantities. base physical quantities and derived physical
quantities. Base physical quantities, the base physical quantities, the balnum sawai shabas, fundamental physical quantities. Which physical quantities? Fundamental physical quantities. What's the fundamental words will use ko? The fundamental matlab dalta da de kata so length wakhle, length. No length further no divide ki. Length mung pa different units ki agaste shu. Length taso pa centimeters ki agaste shay, pa meters ki agaste shay, pa kilometers ki agaste shay, pa light years ki agaste shay, and so on. Whole length is the fundamental quantity because length is actually the distance between 2 points. What's our distance kamum ke deshi, our distance sevam ke deshi. No length chide da fundamental le, pa length ke mung further modification nishu ko wale. Further aga munga nishu divide ko wale. Zaka length chide da base physical quantity da. Another example, mass. Mass fundamental physical quantity da wale. Mass kata so 10 kg wakhle, no da bahum deo certain object mass vi. Aw kata so da 1 gram wakhle, no da bahum deo certain object mass vi. That's why mass is fundamental physical quantity. Mass ta so further nashi divide ka wale. Further de munga nur nashu reduce ka wale. Understand? But mass is a fundamental physical quantities. Another example, time. Time fundamental le. Units ki taso changes raviste shay. Pa second ki akhli, pa minutes ki akhli, pa hours ki akhli, pa days ki akhli, pa months ki akhli, pa years ki akhli. Units se change ko wale shay. But you cannot, we can say, divide time. Nor time chide no divide ki. Time is time. Similarly, electric current. Electric current chide da hum yo base physical quantity da. Aw temperature chide da hum yo base physical quantity da. Another example, that is light intensity. This is also a base physical quantity. And the last one, that is amount of substance. Amount of substance. The basically 7 base physical quantities. Out of these 7 base physical quantities, the tool chide da fundamental physical quantities. Pa physics ki chita so onward sumram relations in kaga da force de, kaga da torque de, kada momentum de, kada linear momentum de, kada angular momentum de, kada electric field de, kada magnetic field de, ka amperes law da, ka Gauss's law da, ka Coulomb's law da, whatever. All these are derived physical quantities. Was derived physical quantities chidi aga mungsata wayu. Nudayat satai chikala yo base physical quantities mung pa bal base physical quantity bani multiply ku. Ya yo base physical quantity pa bal base physical quantity se ku divide ku. Resultant quantity tab munga derived physical quantity wayu. Like just like taso length wakhlai. Length multiplied by length de mungla area ra kai. Khuda area bada say da bade square. Square chide da haga figure de chidaga salur wana sides chide aga equal in length vi aw har kala chi aga daga munga each sides chide aga multiply klu, so it will give us the area of a square. Was rectangle satawi, the rectangle ba opposite sides chide aga ba equally. Aw the rectangle area mung sang malumo da ba the rectangle length chi aw da ba width chi. So area of rectangle ba barabar vi length zarbe width. Was area derived physical quantity da. Wale zaka chida the yo base physical quantity aw
د بل بیس فزیکل کوانټیټي د ملټیپلیکیشن د وجې نه راغلی ده. نو ایریا از ډیرایوډ فزیکل کوانټیټي. انذر ایگزامپل که تاسو ډسټنس را واخلئ، ډسټنس چې دی د هغه یونټ میټر دی، مطلب لینث دی، او هغه ډیوایډ کوي په ټایم باندې، نو دی به موږ له سپیډ راکړي. نو سپیډ چې دی دا هم ډیرایوډ فزیکل کوانټیټي ده. سیملرلی که تاسو والیوم واخلئ، والیوم موږ د لینث ضرب ویټ ضرب هایټ برابري. نو والیوم چې دی هغه هم کومه فزیکل کوانټیټیز ده؟ derived physical quantities. Understand? نو څومره چې تاسو physical quantities onward ګورئ، که هغه force دی، که هغه velocity ده، acceleration، torque، momentum etc and so on. نو دا ټول چې دي دا کوم یو فزیکل کوانټیټیز دي؟ دا ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز دي. او دا د سلا چې دا د دې بیس فزیکل کوانټیټیز نه څه شوي دي؟ دا ډیرایوډ شوي دي. انډرسټینډ؟ اوس دا یاد ساتئ چې بیفور 1960 د 1960 نه مخکې before 1960 په دنیا کې ډیفرنٹ یونټس هغه به یوز کېدل د میجرمنټ لپاره. لکه جسٹ لائک تاسو ته پته ده that still our people they are using mostly rarely I will say سیر ول یوز کوي که نه یوز کوي؟ دلته به تا ماس مجرد کو په سیر کې څلور سیره د یوې دړې برابري، مطلب 5 kg، یعنی یو سیر چې دی نو هغه 1250 ګرام شو. نو دلته به تا ماس مجرد کو په سیر کې، برټش والا به میجرمنٹ کو په پاؤنड کې. انډرسټینډ؟ او زګونو کې به هغه په کیلوګرام کې کېدو. نو 3 سیسټم اف یونټس یو زموږ سره. یو ته به وي CGS سیسټم، بل زموږ سره FPS سیسټم دی، او بل زموږ سره MKS سیسټم اف یونټس دی. اوس CGS سیسټم کوم یونټ دی؟ دا CGS چې دی د C د پاره راځي سنټي، کلیر، او د G د پاره راځي ګرام، او S second. FPS put pound second, meter kilo and second. MKS system دا. نو چې څومره بزنسز سیوا کېدل نو دومره به دې پرابلمس کریټ کو. دلته به تا میجرمنٹ په یو فزیکل کوانټیټي کې په یو یونټ کې به تاسو هغه میجرمنٹ کړو، فارن کې به هغه میجرمنٹ په بل یونټ و. او څومره چې بزنسز سیوا کېدل نو دوی به بیا مسلې کریټ کولې، ځکه سیم یونټ نو. نو دوی بیا ووایي چې یو داسې یونټس پکار دي، یو داسې سیسټم اف یونټس پکار دي چې هغه تھرو آؤٹ د ورلډ یو شان دي. نو هغه سیسټم اف یونټس چې دي دا په پیرس کې یو کانفرنس وشو، او هغه پیرس چې دی د هغه کانفرنس هغه دا خبره ډیسایډ کړه چې یو داسې یونټس پکار دي چې هغه تھرو آؤٹ د ورلډ امپلیمنټډ شي سیمي. نو دغه کانفرنس چې دی هغه په انټرنیشنل بیورو آف ویټ اینڈ میجرز پیرس کې دا وشو چې په هغې کې د دې ډیفرنٹ فزیکل کوانټیټیز د دې یونټس چې دی نو هغه ډیرایو. نو پای کې یو زموږ سره د ټولو نه مخکې لینث و. اوس لینث چې دی د ده یونټ څه دی؟ سیسټم انټرنیشنل یونټ SI یونټ چې کوم د لینث دی SI یونټس هغه دی میټر. اوس لینث زموږ سره د ده دا یونټ میټر ولې دی؟ په کم بیس باندې؟ دس از د کوېسچن. نو دا یاد ساتئ
چې 1 میټر په اصل کې تاسو ته پته را سپیډ اف لایټ څومره دی سپیډ اف لایټ څومره دی how much that is 3.0 into 10 to the power 8 meter per second. This is the speed of light. What's the light the speed chi sumra the second pa sumra wahi sake 1 over 3.0 into 10 to the power 8 meter per second. Yani light chi the second pa sumra wahi sake saka warki the second د یو سیکنډ چې تاسو د سپیډ په سپیډ اف لایټ ډیوایډ کړئ په دومره ټایم کې چې لایټ څومره ډسټنس ټریول کې په ویکیوم کې 1 سیکنډ ډیوایډډ بای سپیډ اف لایټ د په دومره ټایم کې په دومره فریکشن اف ټایم کې چې لایټ څومره ډسټنس په ویکیوم کې ټریول کوي that is called 1 meter. It is called what? 1 meter. Meter یو پیژندو که 1 meter څومره دی چې د سیکنډ په دومره واحصه کې چې څومره لایټ ډسټنس کور کوي په ویکیوم کې that is called 1 meter. Understand? دغه شان ویم زمونږ سره ماس راغی ماس د دې یونټ څه دی د دې یونټ کېجی دی او دا کېجی تھرو آؤٹ د ورلد دی که تاسو اوس یو اس ته لاړ شئ هلته به هم کېجی ها که انډیا ته لاړ شئ هلته به هم کېجی ویر ایور یو گو د یونټ آف ماس ول بی کېجی اوس دا کېجی په کم بیس دی نو دی په اصل کې دا پلیټینیم او ایریډیم چې کوم الوی ده دا پلیټینیم او ایریډیم دی یو ځای کړي دي او د هغې چې کومه کوانټټي په انټرنیشنل بیورو آف ویټ اینډ میجرز پیرس کې پرته ده نو دا څومره تاسو چې دا کیلو کاڼي نه نو دا دومره کیلو کاڼي د اقا سټینډر په بیس باندې جوړ شوي دي چې څومره ماس د پلیټینیم او ایریډیم الوی چې کوم په پیرس کې موجود دی په انټرنیشنل بیورو آف ویټ اینډ میجرز کې نو دا 1 kg د هغې په بیس باندې چې دی هغه څه کېږي جوړېږي انډرسټینډ سیملرلی که تاسو ټایم واخلئ نو دا ټایم یونټ څه دی ها سیکنډ دی سیسټم انټرنیشنل یونټ د ټایم سیکنډ دی اوس دا 1 سیکنډ څه دی هغه څنګه ډیفاین شوی نو سیزیم 33 سیزیم 1 CS 133 atoms د چې څومره وایبریشنز کوي ها په اق وایبریشنز بیس باندې د ټایم څه دی یونټ څه دی سیکنډ څه دی خاله سیکنډ انډرسټینډ سیملرلی که تاسو electric current واخلئ نو د electric current څه یونټ دی شاباس امپیر څه دی خاله امپیر او 1 امپیر څومره کرنٹ دی چې کله 1 کولم چارج چې دی په یو وایر کې په یو سیکنډ کې 1 امپیر څومره چې 1 کولم چارج په وایر کې پاس کیږي په څومره ټایم کې په 1 سیکنډ کې نو موږ وایو چې د څومره کرنٹ دی 1 امپیر کرنٹ دی سیملرلی که تاسو د ټمپریچر یونټس واخلئ وات از د یونټ اف ټمپریچر نو ټمپریچر چې دی زموږ سره how it has been defined temperature the temperature usually the measurement د پاره موږ 3 units استعمالو یو یونټ چې دی هغه کیلوین دی بل یونټ دی سیلسیس یا ورته مونږه سینټیګریډ سکیل وایو دریم یونټ د ټمپریچر دی هغه فارنهایټ سکیل دی انډرسټینډ وس 3 یونټس یا سیسټم انټرنیشنل یونټ اف ټمپریچر چې دی هغه کیلوین دی او هغه کیلوین چې دی هغه په اصل کې په ټریپل پوینټ اف واټر باندې بیس دی ټریپل پوینټ اف واټر یا ټریپل پوینټ اف ا سبسټانس ټریپل پوینټ اف واټر یا ټریپل پوینټ اف ا سبسټانس څه ته وایي دا په اصل کې ټمپریچر دی دیٹ از 273.16 کیلوین دا یاد ساتئ دې ته ټریپل پوینټ اف واټر وایي
او دا کم ټمپریچر دی دا هغه ټمپریچر دی چې په دې ټمپریچر باندې at a time solid liquid او gas دا درې واړه at a time exist کیږي په کم ټمپریچر په 273.16 کیلوین باندې at a time solid liquid gas درې واړه at a time coexist کیږي. This is called triple point of water. او د دې triple point of water په بیس باندې the time the temperature unit څه دی that is Kelvin. That is what? Kelvin. وایي به خبره باندې. Similarly که تاسو the light intensity unit واخلئ نو intensity مونږه څنګه define کوو how we define intensity of light چې دی په اصل کې intensity کا فرض کا یو ویو دی ٹھیک تا داغه انرژي صدا ای دا او هغه د یو ایریا اف کراس سیکشن ا نه پاس کی په څومره ټایم کې په ټی ټایم کې نو دغه انټنسټي چې دا برابر ده انرژي کیریډ بای ا ویو پر یونټ ایریا ان پر یونټ ټایم this is called light intensity او the light intensity چې کوم یونټ ته دا موږ د سیم لیکل شو چې intensity is equal to energy per unit time ته موږ پاور وایو پاور پر یونټ سو ایریا د پاور یونټ څه دی واټ او د ایریا څه دی میټر سکوير نو د intensity derived unit چې دی هغه واټ پر میټر سکوير دی د intensity derived unit څه دی واټ پر میټر سکوير خو دا یاد ساتئ چې د intensity system international unit چې دی هغه څه دی هغه کینډلا دی هغه څه دی خانه کینډلا understand similarly کومنګا the amount of substance unit واخلو amount of substance په سره شي شاباس amount of substance نو دا بیسیکلی د سیسټم انټرنیشنل یونټ چې دی اس آی یونټ هغه مول دی سره خانه مول 1 مول چې دی هغه د یو سبسټانس څومره that is 6.023 into 10 to the power 23 atoms 1 mol موږ څنګه ډیفاین کوو 1 mol چې دی پای کې بعد یو پرټیکولر سبسټانس 6.023 into 10 to the power 23 atoms دی یا به هغه سبسټانس دومره atoms دی یا به particles دی یا به molecules دی understand نو په 1 mole of substance کې بلکې فرض کته چې 1 mole hydrogen atom څومره دی یا 1 mole hydrogen څومره نو په 1 mole hydrogen کې با 6.023 into 10 to the power 23 atoms به یا په دغه 1 mole کې دومره particles یا په دغه 1 mole کې دومره سي molecules وایي به خبره مانی نو دا زموږ سره اس آی یونټس چې هغه briefly مونږ سکلو هغه ډیسکس کړو په دې کې وسه کوېسچن شته ټریپل پوینټ اف واټر مطلب دا دی چې دا په اصل کې دا ټمپریچر د ځان سره یاد ساتئ that is 273.16 کیلوین دا هغه ټمپریچر دی چې په دې با at a time solid state هم وي liquid به هم وي او gas به هم وي this temperature is called triple point of a substance یا triple point of water وایي به خبره باندې any question نو دا کینډلا چې دا په اصل کې د سیسټم انټرنیشنل یونټ دی لکه فرض کا 1 واټ پاور د یو سبسټانس چې دی یا یو ویوز چې دی هغه 1 واټ پاور چې دی هغه څه کوي هغه ټرانسمیټ کوي پر سکوير میټر ایریا باندې ٹھیک تا نو دیٹ از کالډ 1 کینډلا دیٹ از کالډ واټ 1 کینډلا کینډلا په اصل کې دا سیسټم انټرنیشنل یونټ دی او دا په اصل کې بیا د واټ پر سکوير میټر برابر دی understand any question pura nandumra clear okay thank you